ਰਵੈ ਹਰ ਨਾਮਾ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ। ਪਰਤਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਬਾਣੀ ਬਿਰਲੋ ਵਿਚਾਰ ਸੀ। ਜੇ ਕੋ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੀ ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸਾ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਮਸਟ ਕਰੋ ਮੂਰਖ ਜਗ ਕਹੀਆ। ਅਦਕ ਬਕੋ ਤੇਰੀ ਲਿਵ ਰਹੀਆ। ਭੂਲ ਚੂਕ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ। ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਕੈਸੇ ਆਚਾਰ। ਐਸੇ ਝੂਠ ਮੁਠੇ ਸੰਸਾਰਾ। ਨਿੰਦਕ ਨਿੰਦੈ ਮੁਝੇ ਪਿਆਰਾ। ਰਹਾਉ ਜਿਸ ਨਿੰਦੈ ਸੋਈ ਬਿਦ ਜਾਣੈ। ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦੇ ਦਰ ਨਿਸ਼ਾਨੈ। ਕਾਰਣ ਨਾਮ ਅੰਤਰਗਤ ਜਾਣੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਨਦਰ ਕਰੇ ਸੋਈ ਬਿਦ ਜਾਣੈ। ਮੈਂ ਮੈਲੋਂ ਉਜਲ ਸਚ ਸੋਏ। ਊਤਮ ਆਖ ਨਾ ਊਚਾ ਹੋਏ। ਮਨ ਮੁਖ ਖੂਲ ਮਹਾ ਬਿਖ ਖਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ ਸੋਰਾਚ ਨਾਏ। ਅੰਧੋ ਬੋਲੋ ਮੁਗਦ ਗਵਾਰ। ਹੀਣੋ ਨੀਚ ਬੁਰੋ ਬੁਰਿਆਰ। ਨੀ ਧਨ ਕੋ ਧਨ ਨਾਮ ਪਿਆਰ। ਇਹ ਧਨ ਸਾਰ ਹੋਰ ਬਿਖਿਆ ਸ਼ਾਰ। ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਜੋ ਦੇਵੈ ਤਿਸ ਕਾ ਜੈਕਾਰ।
बख्शै जात पत होए, नानक कह कहावै सोए। तू बख्शै जात पत होए, नानक कह कहावै सोए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये पावन शब्द जो 1330 1331 अंक ते दर्ज है, इस शब्द की विचार भाई निर्मल सिंह जी धूड़कोट आप जी नूं सरवण करवाउणगे। एक दिन का उन्हां दा समा है साडे पास। संगत वालों, प्रबंधक सेवादारां वालों भाई साहब जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल सिंह साहब, ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी जो कार्यकारी जथेदार साहब हैं, श्री अकाल तख्त साहब, उन्होंने कथा की हाजरी भरनी है। गुरुद्वारा बंगला साहब की ऐप अपने फोन विच जरूर डाउनलोड करो। अमृत संचार ऐतवार हुंदा है, समा है 11 बजे का। गुरुद्वारा सीसगंज साहब जो 9वें पातशाह गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी का 400 साला प्रकाश गुरपुरब आ रहा है, उस उपलक्ष्य में सुंदरीकरण किया जा रहा है। जिन्हां परिवारां ने गुरु 9वें पातशाह दीयां खुशियां बख्शिशां लैणियां होण, वो सेवा कर सकते हैं। सेवा करने वास्ते आप जी दिल्ली कमेटी नाल संपर्क कर सकते हो। दिल्ली कमेटी ने गुरु 9वें पातशाह जी की इस शताब्दी को मुख रखदियां गुरु तेग बहादुर सिविल सर्विसेज अकैडमी गुरुद्वारा माता सुंदरी विखे जो माता सुंदरी कॉलेज फॉर वोमेन है, उत्थे खोलण का प्रबंध किया है। 3 तरीक को अरदास होगी। इस अकैडमी का एको ही मनोरथ है कि केसां दस्तारां वाले सरदार IAS ऑफिसर बन इस सिविल सर्विसेज विच आउण और इन्हों 85% 85% जो खर्चा है वो दिल्ली कमेटी देवेगी। बच्चे इंडिया विचों कितों भी हो सकते हैं, गुरसिख बच्चे होण, उन्होंने पढ़ाया जाएगा। अकैडमी दे विच आप इन्होंने टीचर प्रोफैसर लैक्चरार नहीं रखने। जो चल रही अकैडमियां ने जिन्हां दे 100% अच्छे रिजल्ट ने, उत्थों इन्हां बच्चों की कोचिंग होगी, पढ़ाई होगी। उहदे खर्चे का प्रबंध ये संस्था करेगी। सो अपने बच्चों को प्रेरणा करो कि बच्चे इस सर्विस दे विच आउण, उच्चे मान मरतबियां दे उपर गुरसिख बच्चे जिहड़े ने वो बैठन। ये दिल्ली कमेटी का उद्यम है, फैसला है। गुरु के लंगर वास्ते जो आप जी रसद भेजते हो, तुहाडा धन्नवाद। पर उहदे विच समय की लोड़ ये है कि ज़्यादा देसी घ्यो भेजा जाए। अगले समय लिए गुरबाणी विचार सरवण करिए। 4 तरीक को शाम को भाई लालो जी के जन्म दिहाड़े नूं समर्पित विशेष गुरमत समागम होवेगा। सोदर दे पाठ तो लैके रात 10 बजे तक, अते उसे दिन ही ऐतवार 4 तरीक को सवेरे 9 बजे तो 2:30 बजे तक बाबा मक्खण शाह लबाणा जिन्हां ने गुरु तेग बहादुर पिता महाराज नूं लभ्या सी,
फिर कोठे चढ़ के पल्लू फेरिया, आवाज़ां दित्तियां सन साचा गुरु लाधो रे। वो दिहाड़ा गुरुद्वारा बाबा मक्खन शाह लबाणा सिख सेंटर न्यूयॉर्क अमेरिका की कमेटी संगत वालों हर साल इत्थे मनाया जाता सी। पहला इस बारी वो इस करोने की महामारी करके आप नहीं आ रहे, पर यह समागम हुण भी उन्हां वालों इत्थे कीता जा रहा है। सारा ही प्रोग्राम टाइम टीवी चढ़दी कला अते जो गुरुद्वारा बंगला साहब दिल्ली कमेटी दियां अपनियां साइट ने, फेसबुक है, यूट्यूब है, इन्हां दे उपर लाइव टैलीकास्ट होवेगा। आप जी जरूर इस प्रोग्राम का हिस्सा बनो, हाजरियां भरो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ध्याए बरदाता संत सहार सदा विख्याता, तास चरण लै हृदय बसावो, ताओ परम गुरु नानक गुण गावो। गावो गुण परम गुरु सुख सागर, दुरत निवारण शब्द सरे। गावह गंभीर धीर मत सागर, योगी जंगम ध्यान तरे। गावह इंद्राद भगत प्रहलादिक, आत्म रस जन जानियो। कहब कल सो जस गावो गुर नानक, राज जोग जन मानियो। मैं नाही कश हूँ नहीं, कैश आहे न मोरा। अवसर लज्जा राख लिहो, सदना जन तोरा। अवसर लज्जा राख लिहो, सदना जन तोरा। सरवरे कायनात मुजस्मा आबे हयात दीन दयाल सतगुरु, जुगो जोगे अटल धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां दी मुकद्दस हजूरी अंदर बाला प्रीतम कृपा दे दाते मेहरमत दे साईं सतगुरु धन धन सतगुरु श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जियां दे मुकद्दस गुरु साहिब पावन स्थान दियां हाजरियां भर रहे देशां विदेशां अंदर मीडिया राही गुरु चरनां नाल जुड़न दा यतन कर रहे गुरु प्यार वालिओ, पावन अमृत बाणी की लड़ीवार कथा दे तहत जिस पावन शब्द नाल आपां ने जुड़ना है, पावन शब्द का मूल पाठ सत्कारयोग सिंह साहिब जियां दी मुबारक रचना तो आपां ने श्रवण किया है। करो कृपालता साहिब जी के चरणों च बेनती करिए, सतगुरु जी आप मेहरमत बख्शिश करके विचार की सेवा लैन, भावना प्यार शरधा ते सत्कार दे घर विच आओ, अदब सहित गुरु बख्शी फतेह बुलावो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वैसे तो लोक ते परलोक की हरेक सेध है जिहड़ी वो सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जियां ने साडे समक्ष रखी है, और गुरमत की जिहड़ी विशेषता है जी वो ये बड़ी बाग कमाल है भी दोवें पासे साहिब ने तोल के साडे सामने रखे ने। एक राह मनमुखता दा है, एक राह गुरमुखता दा है, एक पदार्थ दा रस्ता है, एक परमार्थ दा है, एक संसार दा है, एक निरंकार दा है। और दोवां रस्तियां ते तैनूं चानण करके विखा दिता है भी कल्ले पदार्थ दे राह ते चलेगा ते उस रस्ते च आ संसारी सुख है ते आ मुश्किलां ने। जे परमार्थ दे रस्ते ते नाल चलेगा फिर लोक ते परलोक दोवें किवें सवरदे ने।
ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਮੁਕੱਦਸ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਰਾਗ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ 30ਵਾਂ ਰਾਗ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਰੂਪ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਰੂਪ ਅੰਦਰ ਸੰਕਲਿਤ ਹੋਇਆ, ਸੰਪਾਦਨਾ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਰਾਗ ਸੀ। ਔਰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭਾਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੌ ਫਟਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਰੁਸ਼ਨਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਰਾਗ ਹੈ, ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਰਾਗ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਇੱਕੋ ਮਿੰਟ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਉਹ ਸਮਝਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕਾਵਿ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਰਾਗ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਾਜ਼, ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਜ਼ ਉਤਪੰਨ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਭਣਾ। ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਤੇ ਭੈਰੋ ਰਾਗ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਇਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ, ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ। ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਰਾਗ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਭੈਰੋ ਰਾਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਰਾਗ ਮੰਨਦੀ। ਤੇ ਰਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ 6 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, 6 ਹੀ ਮੇਨ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਗਮਾਲਾ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੰਕਿਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਥਮ ਰਾਗ ਭੈਰੋ ਵੈ ਕਰਹੀ, ਪੰਜ ਰਾਗ ਨੇ ਸੰਗ ਉਚਰਹੀ। ਪੰਜ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ 6 ਹੋ ਗਏ। ਉਧਰ ਭੈਰੋ ਰਾਗ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਇੰਟਰਨਲ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮਝ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਸੰਪਾਦਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਫਿਰ ਸਮਝਣਾ, ਆਪ ਰਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਸਮਝੋ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਰਾਗ। ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਰਾਗ ਪੌ ਫਟਾਲੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਰਾਗ ਹੈ। ਭੈਰੋ ਰਾਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੰਪਾਦਨਾ ਸਮੇਂ, ਤੇ ਭੈਰੋ ਰਾਗ ਰਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰ ਜਾਣਦੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਰਾਗ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਰਾਗ, ਇਹ ਰਾਗ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਰਥ ਅਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇਹ ਕਰਨੇ ਆ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੀਕ ਧਾਤੂ ਤੋਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਚੋਂ ਲਿਆਉਣੇ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗਿਆਨ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਏ। ਗੋ ਅਗਿਆਨ ਰੂਪ, ਰੂਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ, ਗੋ ਅੰਧ ਰੂਪ, ਤੇ ਰੂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ, ਨੂਰ ਰੂਪ। ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਵੱਲ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਤ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਲਈ ਵੀ ਨਵੀਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਧੁੰਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਲੀਨਤਾ, ਉਹ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਵੇਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪ੍ਰਭਾਤ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ। 1327 1351 ਅੰਗ ਤੱਕ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰੂਪ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਕਿਤ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਭੱਬਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਅੱਖਰ ਦਵੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਕੁਝ ਅੱਖਰ ਮਿਕਸੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਭੱਬਾ ਤੇ ਧੱਦਾ, ਬੱਬਾ, ਘੱਗਾ ਇਹ ਮਿਡਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਦਵੱਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਧੋਬੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਧੱਦਾ ਪੂਰਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਸਮਝਿਓ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੋਧੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਬੋਧੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਬੋਧੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਦੱਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਦੱਦਾ ਤੇ ਧੱਦਾ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੋਧੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਭੱਬਾ, ਹੁਣ ਭਾਗ, ਭੱਬਾ ਮੂਹਰੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੂਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭੱਬੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਈਏ ਲਾਭ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਲਾਭ ਬੱਬੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੱਬਾ ਤੇ ਭੱਬਾ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰਭਾਤੀ, ਬਾਬਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਭੱਬਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭਾਤ ਵੇਲਾ, ਪੌ ਫਟਾਲਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾਤਾਰ ਜੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਸ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰੀਤ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੋ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੋ,
वो कहता छड्ड होर कोई गल कर, तैनूं सदा बाणी की गल, तू सेवा सिमरन की गल ही करता रहना। ਇਹਦਾ मतलब ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ नहीं लगा। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਣ ਲੱਗ ਜਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਫਿਰ ਸੋਚਣਗੇ ਈਗੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਥੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਮਤਾ ਸਮਾਂ ਉਤਨਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਸਟ ਕਹੀਦਾ ਚੁੱਪ ਹੋਣਾ, ਸਾਇਲੈਂਸ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਮੂਰਖ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਐਵੇਂ ਮੂਰਖ ਬੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਰੰਭੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੋਲਣਾ ਕਿੱਥੇ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਿਆ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏ। ਸੁਣਿਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਗਿਆਨਵਾਨ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਜੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ ਆਖੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਥੋੜੀ ਕਿਹਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਓ, ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਥੋੜੀ ਹੋਇਆ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਤਾਂ ਸੌਣਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਖਾਣਾ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋ ਤਸ ਘੋਲ ਕਮਾਇਆ, ਥੋੜਾ ਸਵੈ ਥੋੜਾ ਹੀ ਖਾਵਾ। ਸੇਰਾ ਸੌਣਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਖਾਣਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਚਾਰ ਬੰਦ ਪੜੋਗੇ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਪੜੋਗੇ ਆਪ ਜੀ, ਤੇ ਚਾਰਾਂ ਬੰਦਾਂ 'ਚ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵੱਲੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੱਲੀ। ਚਾਰਾਂ ਬੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਖਾਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਨਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਸੌਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਣਾ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ, ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੋ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਜਾਣਾ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਐਵੇਂ ਬੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਬੋਲਣੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹਟ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਲਈ ਬੋਲਣਾ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਮਕਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਣਾ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਦਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 600 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸਮਝਾਏਗੀ, ਹਜ਼ਾਰ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਸਮਝਾਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਥੇ 1000 ਸਫ਼ੇ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਬੋਲਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਕੀ ਬੋਲਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਨੇ ਸੰਤ ਮਿਲੈ ਕਿਛ ਸੁਣੀਐ ਕਹੀਐ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸੁਣੇਗਾ ਉਹੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੋਲੇਗਾ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਣਾਉਣੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਬੱਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸੁਣ, ਸੰਤ ਮਿਲੈ ਕਿਛ ਸੁਣੀਐ ਕਹੀਐ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਸੰਤ ਨਾ ਮਿਲੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਨੇ ਮਿਲੈ ਅਸੰਤ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਬੋਲਣਾ ਵਿਅਰਥ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਸਾਈਕੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਨਰਜੀ ਬੋਲਣ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐਵੇਂ ਨਾ ਵੇਸਟ ਕਰ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਸਟ ਕਰੋ ਮੂਰਖ ਜਗ ਕਹੀਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖ ਹੀ ਬੰਦਾ, ਐਵੇਂ ਈਗੋ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਧਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਅੰਦਰ ਉਤਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਜੁੜਿਆ ਬੈਠੇਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਬੱਚਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਮੰਨੋ ਆਪਣਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ 2 ਵਾਰ ਬੁਲਾਉਣੇ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵਰਤਦਾ। ਆਪਾਂ ਫੋਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣੇਗਾ? ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਦੁਆਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਗੀ ਦੁਆਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਦੁਆਰਾ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਦੁਆਰਾ, ਉਹਦੇ ਚਿੰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬੋਲੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਰਥੀ ਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਚੁੱਪ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰਸ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਈ।
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕੀ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ? ਮੂਰਖ ਜਗ ਕਹੀਆ। ਜਗ ਕਹਿੰਦਾ ਮੂਰਖ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ, ਅਦਕ ਬਕੋਂ ਤੇਰੀ ਲਿਵ ਰਹੀ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਹਿ ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਅੰਤਰ ਸਮਝਣਾ। ਬਾਬਾ ਬੋਲਣਾ ਕਿਆ ਕਹੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਕੀ ਕਹੀਏ, ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੋਲ ਜੈਸੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਵ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਰਵਿਆ ਰਵੇਂ, ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਰਵੇ ਰਹਿਣ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਚਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬੋਲਦਾ, ਅਦਕ ਬਕੋਂ ਬਹੁਤ ਬੋਲਦਾ ਭਾਵ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਬੋਲਣਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹਾ? ਤੇਰੀ ਲਿਵ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ। ਲਿਵ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਲਿਵ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਲਗਾਤਾਰ ਧਿਆਨ ਦਾ ਜੁੜਨਾ। ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਟੁੱਟਿਆ ਨਾ ਉਹ ਧਿਆਨ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਬਹੁਤਾ, ਤੇਰੀ ਲਿਵ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਬੋਲੀ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ, ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਬਹਿਣਾ, ਇਹ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਜੇ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੰਸਾਰਕ ਗੱਲ ਦੀ, ਵੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀ ਉਹ ਮੂਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲ ਅਜੇ ਕੇਵਲ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਲਿਵ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ, ਵੀ ਸਮਝ ਲਿਓ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਪਰਮਾਰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ 4 ਅੱਖਰ 4 ਸ਼ਬਦ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ? ਬਾਣੀ ਉਚਰਹਿ ਸਾਧ ਜਨ ਅਮਿਓ ਚੱਲਹਿ ਚਰਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫੁੱਟਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਸਫਲ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪਦਾਰਥ ਲਈ ਬੋਲਣਾ, ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਬੋਲਣਾ, ਤੇਰੀ ਲਿਵ ਰਹੀ ਆ, ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰਤ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਏਕਾ ਸੁਰਤ ਜੇਤੇ ਹੈ ਜੀ ਸੁਰਤ ਵਿਹੂਣਾ ਕੋਏ ਨਾ ਕੀ। ਉਹ ਸਮਝ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਦਾਰਥ ਵਿੱਚ ਖੋਭ ਲਈਏ ਜਾਂ ਪਰਮਾਰਥ ਵਿੱਚ ਖੋਭ ਲਈਏ। ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕੋ ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਝਿਓ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਓ ਦੋ ਧਾਰੇ ਖੰਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਤੇਰੀ ਲਿਵ ਰਹੀ ਆ, ਵੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰਮਾਰਥ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਨੁੱਖ, ਜੁੜਿਆ ਜੀਵ ਪਰਮਾਰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੇ? ਦੋ ਧਾਰੇ ਖੰਡੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੀਵਨ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੌਤ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਦਾਰਥ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਰਮਾਰਥ। ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਬਿਰਤੀ ਤੇਰੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਦੋ ਧਾਰਾ ਖੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੈਂ ਕਮਲ ਨਿਰਾਲਮ ਮੁਰਗਾਈ ਨੈਸਾਣੀ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਣਾ, ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਤੇਰੀ ਲਿਵ ਰਹੀ ਆ, ਤੇਰੀ ਲਿਵ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਧਿਆਨ ਟੁੱਟ ਵੀ ਜਾਏ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਭੂਲ ਚੂਕ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਬਦੀ ਅਰਥ ਸਮਝਿਓ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਅਰਥ ਸੁਣਿਓ, ਸ਼ਬਦੀ ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਭੁੱਲ, ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗਲਤੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਅੰਤਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਗੇ ਕਿ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇਣੀ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਕਰਨੀ। ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਭੁੱਲ ਤੇ ਗਲਤੀ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਭੁੱਲ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੁਰਤ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ 'ਚ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਸੌਖੀ ਉਦਾਹਰਨ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਖੱਡਾ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਗੱਡੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਹੈ। ਗਲਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਗੱਡੀ ਮੋੜਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਖੱਡਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਖੱਡੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਲਈ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਗਲਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਅੱਜ ਧਿਆਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ
ਭੁੱਲ ਤੇ ਚੁੱਕ ਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਗਲਤੀ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਉਹਨੇ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਉਹਦਾ ਚੁੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਆਮ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਚੁੱਕ ਗਿਆ ਜਾਂ ਚੂਕ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲਾਉਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੱਜ ਧਿਆਨ ਖਿੰਡ ਗਿਆ, ਸੁਰਤ ਖਿੰਡ ਗਈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਡਰ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਡਰ ਬਹਿ ਜਾਏ ਨਾ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਧਿਆਨ ਪੂਰਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ, ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇਗਾ? ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ? ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਭੂਲ ਚੂਕ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ। ਭੁੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੁਭਾਵਕ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸੁਰਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ, ਉਹਨੇ ਗਲਤੀ ਦੀ ਘੱਟ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਾਹਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਜੇ ਭੁੱਲੇ ਜੇ ਚੁੱਕੀ ਸਾਈਆਂ ਭੀ ਤਹਿੰਜੀ ਕਾਢੀ। ਭੁੱਲ ਹੈ ਸੁਭਾਵਕ, ਤੇ ਚੂਕ ਉਹਦੇ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਉਖੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਧਿਆਨ ਉਖੜ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਕਬੀਰ ਸਾਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜੋ ਸਿੱਖਾ ਮੈਂ ਚੂਕ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਭੂਲ ਚੂਕ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੀ? ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤੇ ਲਿਵਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਹੁੰਚਣਾ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁਰਤ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਚੂਕ ਹੋ ਗਈ, ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਿਆ, ਤੇ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਹਾ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਇਸ ਪੌੜੀ ਤੇ ਜੋ ਨਰ ਚੂਕਾ ਹੈ ਭੂਲ ਚੂਕ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ। ਇਸ ਪੌੜੀ ਤੇ ਜੋ ਨਰ ਚੂਕਾ ਸੋ ਆਏ ਜਾਏ ਦੁੱਖ ਪਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ ਤੇ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ, ਜੇ ਚੂਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਚੂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਾ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਵਗੁਣੀ ਇੰਨੇ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਹੀ ਇੰਨਾ ਖਿੰਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਭੂਲ ਚੂਕ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ। ਤੇ ਪਰ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਕੈਸੇ ਆਚਾਰ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਦੁਨੀਆ ਅਕਸਰ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਝਿਓ ਧਰਮ ਵਿੱਚ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸੁਣਨਗੇ। ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸੁਣਨਗੇ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੋਗੇ ਤੇ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛਟਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਈਰਖਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਹੱਥ ਬੰਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਕਆਊਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਹੀ ਨਕਸ਼ਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਿੱਚਿਆ, ਨਾ ਬਿਨਾ ਕੈਸੇ ਆਚਾਰ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਐਨ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦਾਸ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਝ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਦੁਹਰਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਵੀ ਵੇਖੋ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਜੀ, ਮਰਜੀ ਉੱਠੋ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਟੁਚਰਾਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਨਾ ਬਿਨਾ ਕੈਸੇ ਆਚਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਕਰਮ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਭਲਕੇ ਉੱਠ ਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਨਵੰਦਾ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰ ਕੇ ਧਰਮਸਾਲ ਦੀ ਸੁਰਤ ਕਰੰਦਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਏ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤ ਸੁਨੰਦਾ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਦਿਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਬਿਨਾ ਕੈਸੇ ਆਚਾਰ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਹੋਂ ਤਾਂ ਸਕੋਲ ਘੁਮਾਇਆ, ਗੁਰਮਤਿ ਹਿਰਦੈ ਗਰੀਬੀ ਆਵੇ, ਨਾ ਬਿਨਾ ਕੈਸੇ ਆਚਾਰ। ਹੋ ਤਿਸ ਘੋਲ ਘੁਮਾਇਆ, ਪਰ ਦਰਬੈ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਵੇ। ਹੋ ਤਿਸ ਘੋਲ ਘੁਮਾਇਆ, ਪਰ ਨਾਰੀ ਦੇ ਨੇੜ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਏਗੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਿਸ ਘੋਲ ਘੁਮਾਇਆ, ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣ ਆਪ ਹਟਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੰਦਿਆ ਹੁੰਦੀ ਪਰਾਈ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਇਓ, ਅਵਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਭਰਿਆ ਹੋਏਗਾ,
पर जदों गल सुनाएगा अपने गुणों तो शुरू करेगा। मैं बहुत परोपकार करदा, मैं बड़े भले करदा, नहीं, वो अपनी गल करेगा। अवगुण ਉਹਦੇ ਚ भी होणगे पर अपने अवगुणों की गल ही नहीं करेगा। अवगुण दूजे दे फरोलेगा, गुण अपने फरोलेगा। निंदिया दूजे की करेगा, वडियाई अपनी करेगा। पर भाई गुरदास जी कहते उस गुरसिख तो कुरबान जाना पर निंदा सुन, आप हटावे अपने आप नूं परे कर लेंदा। पर आचरण कित्थों बनिया? वो आचरण बनिया प्रभु के नाम विचों। ते की होया? भाई गुरदास जी के अमृत बचना मुताबक इधर सतगुरु नानक साहब समझाउंदे ने, नाम बिना कैसे आचार। इस गल नूं फिर सुनियो ध्यान नाल जी। कदे भी प्रभु की बंदगी बिना, प्रभु के सिमरन बिना आचरण नहीं जे बनना। होर भुलेखा कढ़ियो जी एक बड़े प्यार नाल। अज गुरु घर दियां स्टेजां तो बहुत वारी ये गल कही जाती, जिन्होंने गुरु ते कई बारी भरोसा नहीं ना बचदा, मेरे वर्गियां उन्होंने ऐ लगता भी शायद जिद्दां ये संसार भी इदा ही, जां गुरु साहब के बचन भी उदा ही। अज एक गल तुसीं सुनी होनी है भी वेखो जी, चंगे गुण धारण करो तो यही रब है, चंगे गुण धारण करो जी, ये सिमरन है। बहुत वारी बेनती कीती है, दरख्त दरख्त हुंदा, फल फल हुंदा। सेब का बूटा ही सेब नहीं है। फल तो रुत मुताबक लगते हैं, झड़ भी जाते हैं, हरे भी हो जाते हैं, पक भी जाते, कच्चे भी रह जाते। तो गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी पढ़ो, राम कली की वार राय बलवंड तथा सत्ता डूम आखी। महापुरखों की बाणी के बचन ने ना, दे गुणा सत भैन भराव है, पर अंगत दान पड़ी वंदा है। गुण ही रब नहीं, गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी के बोल। गुण अपने आप नहीं आउंदे, सेब अपने आप नहीं आउंदा जे बूटा ना लाइए, ਉਹਦੀ संभाल ना करिए। समा पै के उस दरख्त नूं फल लगदा है। जदों कोई बंदगी करदा रहिंदा, सिमरन करदा रहिंदा है, फिर ही आचरण बनदे ने। नाम बिना कैसे आचार। आचार का अर्थ होया अपना जीवन, अपना व्यवहार, अपना किरदार। साध संगत जी, ये कदे आचरण नहीं बनता नाम बिना। ये सतगुरु कहन लगे जे सिमरन नहीं, तो हुण अगला अगे बचन समझाया, कहन लगे दुनिया इसे तरीके नाल लुटी जा रही है। ऐसे झूठ मुठे संसारा, ऐसे अर्ध विश्राम, झूठ मुठे संसारा, ऐसे झूठ विच, ऐसे जुगत विच। मुठे दा अर्थ हुंदा लुटे जाना, संसार लुटिया जा रहा है। किहड़े झूठ मुठे विच? भी जे कोई कहंदा ना भी तू दुनियावी गल जां ओहदी गल नहीं सुनदा, ते की हुंदा जी। भाई गुरदास साहिब जी के बचन होर भी बड़े प्यारे ने, समा नहीं तुहाडे नाल साझे करा। भाई गुरदास जी कहंदे जिहड़े तरीके नाल बंदा निंदिया सुनदा ना, अज तो बाद नोट करियो, कहंदे उन्ने चार नाले बाणी नहीं सुनदा। तुसीं वेखो, गुरु घर आपां जाने, कई बारी अपने कोल टाइम भी होवे ना, ते गुरबाणी पढ़ी जा रही होवे, कीर्तन हो रहा होवे, ते मन अंदरों हुजा मारदा रहिंदा, बह नहीं दिंदा। क्योंकि घड़ियां गुरु दरबार च भी लगियां, नहीं लगियां, तो फोन च घड़ी है, कुट ते घड़ी है, तो मन कहता तैनूं ते अद्धा घंटा हो गया बैठे नूं, इन्ना टाइम, चल बाहर चलदे। बाहर वेखने की हुंदा पिया, क्योंकि बाहर वेखेगा तो मन च मैल है, पहला मैलो मान है ना, कि शब्द आउणगे, तो बाहर की हो रहा उहदे चों अवगुण कढेगा। कोई सेवा कर रहा उन्होंने वेखेगा, जे कोई सारी किसी ने मान लो पोचा लाया, सेवा की, उदों थोड़ी जी किते चीज़ लगी रहेगी, उन्होंने वेखेगा इनू छड्ड ही गया, तां कहंदा बाहर नूं चलीए। भाई गुरदास जी कहंदे जिहड़े तरीके नाल ठहर ठहर के ये मन निंदिया सुनदा ना, इन्ने उत्साह नाल बाणी नहीं सुनदा। इसलिए साहब ने कहा, ऐसे इस तरीके नाल झूठ मुठे संसारा। ये झूठ विच, इन्हां तरीकिਆਂ विच भी कदे पराई निंदिया कर लई, कदे दुनिया मुताबक बोलिया, कदे अदक बोलिया। ऐसे झूठ मुठे संसारा। किहड़े झूठ विच दुनिया ठगी जा रही है? सुनियो जी, निंदक निंदा मुझे प्यारा। कहंदे निंदक निंदिया करदा है, मैनू प्यारा लगदा। हुण इहदे अर्थ जदों आपां शब्दी अर्थ करांगे, हो गए शब्दी अर्थ। निंदक निंदा, निंदिया करन वाला निंददा है, मुझे प्यारा, मैनू प्यारा लगदा। भावें गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी च बचन आउंदे ने कि निंदो निंदो मोह को लोग, निंदो निंदा जन को खरी प्यारी, निंदा बाप निंदा महतारी। निंदा माँ है, निंदा मेरी माँ, मैनू निंदो, मैनू चंगा लगदा। पर इत्थे किहड़ी चीज़ चंगी लगदी? मुझे प्यारा। ऐसे झूठ मुठे संसारा। लोकी सिमरन की भी निंदिया करते हैं, ते सिमरन करन वाले की भी निंदिया करते हैं।
ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਐਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਮ ਅੱਲਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਆਮ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦਾ ਰਵੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਫਿਰ ਵੀ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ? ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੋਰ ਪੜੋ, ਹਰ ਜਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਵੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਿੰਦ ਕਰੇ ਹਰ ਜਨ ਕੀ, ਤੇ ਹਰ ਜਨ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਹਰ ਜਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਵੇ, ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਿੰਦ ਕਰੇ ਹਰ ਜਨ ਕੀ, ਆਪਣਾ ਗੁਣ ਨਾ ਗਵਾਵੇ। ਇਹਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਗੁਰਮੁਖ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮਾਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚੋਰੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋੜਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚੋਰੀ ਪਰਸ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਫੋਨ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਜੂਮ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਰਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ, ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਚੋਰ ਲੱਭਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ? ਉੱਥੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਚੋਰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਕੀ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਰਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਿਓ, ਚੋਰ ਦੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਜਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚੋਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚੋਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੰਦਕ ਨਿੰਦਾ ਮੁਝੇ ਪਿਆਰਾ, ਨਿੰਦਕ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਦਾਵਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਚੱਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਕਹਿੰਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿੱਖ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਦੇ ਆ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰੇ, ਸਿਮਰਨ ਫੇਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਤੋਂ ਵੀ ਭੱਜੇਗਾ। ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵਹਿਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਹਰੇਕ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹੁੱਕਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੰਨਦੇ ਆ? ਇਸ ਲਈ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਬਰੀਕ ਹੈ, ਖੇਡ ਔਖੀ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਨਿਭੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਿੰਦੋ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰਦਾ, ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਦੇ ਨਾ ਅੱਜ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 550 ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਹੁਣ ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜੀ, ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਹਿੱਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਅੱਪ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਵੇਖੋ IPS IAS ਜੀ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨਾ ਥੋੜਾ ਜੀ, ਵੇਖੋ 3-3.5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਖਰਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਅਕੈਡਮੀ ਤੇ 85% ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਜਣਾ ਜੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਵੀ ਕੇਵਲ ਔਗਣ ਵੇਖਣੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਓ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ 2 ਬਚਨ ਫਿਰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਹੈ ਨਿੰਦਕ ਨਿੰਦਾ ਮੁਝੇ ਪਿਆਰਾ ਰਹਾਓ। ਨਿੰਦਕ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਨਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਿੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੰਦਾ ਭਲੀ ਕਿਸੇ ਕੀ ਨਾਹੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰ ਦੀ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕੀ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹੈ? ਪੂਰੀ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਵਿੱਚ। ਨਿੰਦਾ ਭਲੀ ਕਿਸੇ ਕੀ ਨਾਹੀ, ਜੋ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਨਮੁਖ ਮੁਗਧ ਕਰਨ। ਤੇ ਖਿਤਾਬ ਕਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਡਲ ਕਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ, ਤਮਗਾ ਕਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਹ ਕਾਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਨਰਕੈ ਘੋਰ ਭਵਨ। 2 ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੋਰ ਸੁਣਿਓ ਜੀ। ਨਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਬੇਨਤੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੋ, ਅੱਜ ਨਾ ਨਿੰਦਿਆ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਿੰਦਿਆ, ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ,
ये सच बोलन वालियां दे कदे घर जाके वेखियो, अपने घर की गल बाहर आके कहंदा कोई भी मेरा बच्चा इदां करदा, मेरा भरा इदां करदा, कहंदा कोई? जे सच ही कहना फिर अपने घर दीयां गल्लां भी पंथ तक लियाओ। नहीं, असल विच किसी नूं छोटा कीता जा रहा। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਉਹਦੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਲੈ ਲਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਓ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਸਮਝਿਓ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੋ ਨਿਬੜੇਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਾਸ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, 1784 ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਵੀ ਪਾਣੀ 2 ਗੈਸਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ 1604 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਡੀਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ, ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਆ, ਕਰੋਨਾ ਚੱਲਦਾ, ਕਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਨੇ ਅਵਖਦ ਸਭੇ ਕੀਤਿਅਨ ਨਿੰਦਕ ਕਾ ਦਾਰੂ ਨਾਹੀ। ਨਿੰਦਿਆ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਇਹ ਐਸਾ ਭੈੜਾ ਰੋਗ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕੀ ਹੈ ਸਿਰੇ ਦਾ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਕੀ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਖਾ ਲੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ਦੀ ਮੈਲ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਖਾ ਲਵੇਗਾ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਨਿੰਦਾ ਛੱਡੀਏ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਦਾ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੰਦਕ ਨਿੰਦਾ ਮੁਝੇ ਪਿਆਰਾ ਰਹਾਓ, ਜਿਸ ਨਿੰਦਾ ਸੋਈ ਬਿਦ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਨਿੰਦ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਪਦਾਰਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਮਾਰਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਬਿਨਾ ਕੈਸੇ ਆਚਾਰ, ਜਿਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੋਈ ਬਿਦ ਜਾਣਾ। ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਦਰ ਨੀਸਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਨਾਮ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਮ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਨ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਰੇ ਰੇ ਦਰਗਾ ਕਹੇ ਨਾ ਕੋ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਬੈਠ ਆਦਰ ਸੁਭ ਦਿਓ। ਨਾਮ ਧਿਆਇਨ ਸਾਜਨਾ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਜੀਤ, ਨਾਨਕ ਧਰਮ ਐਸੇ ਚਬਹਿ ਕੀਤੁਨ ਭਵਨ ਪੁਨੀਤ। ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦੇ ਦਰ ਨਿਸ਼ਾਨੈ, ਕਾਰਨ ਨਾਮ ਅੰਤਰਗਤ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਸੁਣਿਓ, ਰੱਬ ਕਾਰਨਹਾਰ ਹੈ, ਨਾਮ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਰਨ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਰਜ ਕੀ? ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ, ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ। ਵਿਆਹ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਜਵਾਨ ਹੋਣਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਾਰਨਹਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾਮ ਹੈ। ਨਾ ਕਾਰਨ ਨਾਮ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਤਰਗਤ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਅੰਦਰਗਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਾਉ। ਅੰਤਰਗਤ ਕਾਰਨ ਨਾਮ ਅੰਤਰਗਤ ਜਾਣਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਦਰ ਕਰੇ ਸੋਈ ਵਿਦ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰਗਤ ਵਾਲਾ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ ਜੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਤ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਨਾ ਬਿਨਾ ਕੈਸੇ ਆਚਾਰ। ਉਹ ਬਣਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਦੁਆਰਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਦੁਆਰਾ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤੇਗੀ। ਇਹਦੀ ਦਾਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਦਰ ਕਰੇ ਸੋਈ ਬਿਦ ਜਾਣਾ। 1 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਸੂਰਜ, ਕਈ ਤਾਰੇ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਆਪ ਜੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਖੋਲ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ, ਐਸਟ੍ਰੋਨਮੀ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਤਾਂ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਤਰੀਕਾ ਬਣਾਤਾ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਦਿਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਲਈਏ? ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ ਸੋਈ ਬਿਦ ਜਾਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਰ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੀ, ਕਈ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਪ ਜਪਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਨਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਕਿ ਇੱਕ ਜਗੰਦੇ ਨਾ ਲਹਾਨੇ ਕਨਾ ਸੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉਠਾਲ। ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਮੈਲੋਂ ਉਜਲ ਸੱਚ ਸੋਏ, ਹਮ ਮੈਲੇ ਤੁਮ ਉਜਲ ਕਰਤੇ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਮੈਲਾ ਹੈ, ਮੈਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਵੇਖਣ ਲਈ ਵੀ ਅੱਖ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਕੀ ਹੈ? ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਹੈ, ਮੈਲ ਦੀ ਪੱਟੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀ। ਉਜਲ ਸੱਚ ਸੋਏ, ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਸੱਚਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਊਤਮ ਆਖ ਨਾ ਉੱਚਾ ਹੋਏ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਤਮ ਕਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
एक गल चेते रखियो, बहुत ध्यान नाल समझियो, बड़े प्यार नाल। तुसीं दुनिया 'च कोई नौकरी लैनी है ना, आपां सारिਆਂ ने धार्मिक रुतबे भी लैने, सानूं डिग्रियां विखाउणियां पैंदियां। मैं जी 12th की है, ग्रैजुएशन की है, MA की, PhD की, MPhil की, डिग्री हुंदी ना, ते कागज़ ते लिखिया हुंदा, ऑथराइज कीता हुंदा ना। दुनिया विच जिन्नी वड्डी डिग्री ते जिन्नियां वध डिग्रियां विखाओगे, दुनिया तुहानूं उच्चा चुकेगी। दीन विच जिन्ना अपने आप नूं छुपाओगे, गुरु तुहानूं उच्चा चुकेगा। फर्क है, क्योंकि भगतां तां ऐसा सारियां जोड़ कदे ना आया। इत्थे गुरु ग्रंथ साहिब कहंदे सोई अजान कहे मैं जानिया, जानन हार ना शाना रे। इत्थे जिहड़ा कहे मैं कुछ जानदा, ते सतगुरु ने सुखमनी साहिब च किताब दिते ना, जब लग जाना मैं किश करता, तब लग गर्भ जोड़ मैं फिरता। इसलिए साहिब दे अमृत बचन ने ऊतम आख, उच्चा आख के अपने आप नूं भला आख के ना उच्चो होई, मनमुख खूल महाविख खाए। साहिब कहंदे जिहड़ा मनमुख है ना, वो खुल के महाविकारां दी विख खांदा है, खुल के प्रतख रूप विच। ते आपां वेख रहे हैं, जदों मनमुखता भारी हो जाए ना, याद रखियो फिर बंदे नूं संसार दी जिहड़ी लाज है वो भी नहीं रहिंदी। महाविख खाए ते गुरमुख की करदा, हुण दोवां दी तुलना कीती है। गुरमुख होए सो राचै नाए। हुण दोवां दा फर्क है। आपां जिथों बचन रंभे सन, एक मनमुख दा राह, एक गुरमुख दा राह है। मनमुख विकार कमाउंदा है, महाविख खांदा है, ते गुरमुख होए सो राचै नाए, वो मालक दे नाम नाल रचिया रहिंदा है। किवें रचिया रहिंदा है? जिवें असीं जो कुछ खाने आ शरीरक तौर ते, 3 महीनों बाद तुसीं जिहड़ी मर्जी खुराक खाण लग जाओ, वो तुहाडी बॉडी 'च परिजर्व हुंदी, खून दा हिस्सा बन लग पैंदी। इवें जे कदे सचमुच असीं सिमरन करन लग जाइए, बाणी पढ़न लग जाइए, कन्नां नाल सुणन लग जाइए, ते एक दिन बाणी विच लीन हो जाइए। सतगुर की बाणी सत स्वरूप है, गुरबाणी बणिया। उदे राचै नाए हुंदा, उदे गुरबाणी मैं गुरबाणी लाग रहो, मैं गुरबाणी आधार है, गुरबाणी लाग रहो। ये जीवन बन जाता। गुरमुख होए सो राचै नाए। जेड़ा फिर गुरमुख ने गुरु नालों टुट गया, अंधो बोलों मुगध गवार। साहिब कहंदे अंधा भी है ते बोला भी है, ते कल्ला अंधा ते बोला नहीं, इत्थे तीजा भी रुतबा दिता है। की रुतबा दिता है? जे कोई अन्ना होवे ते तू टोए च डगदा होवे, आपां आवाज दिंदे वेखी डगना नहीं, रुक जाएगा। ते जिहनूं सुणदा ना होवे, जे दिखदा होवे वो भी बच जाएगा। जिहनूं सुणदा भी नहीं, जिहनूं दिखदा भी नहीं, ते जे उहनूं बचाउणा होवे फिर किवें बचा सकदे आ? उहनूं आपां बांह तो फड़ के तां रोक सकदे आ ना। ते जे वो बंदा मूर्ख भी होवे, वो तुहाडी बांह तो फड़िया नहीं रोकेगा। ये बेनती सुनियो, अंधा ते बोला होवे, उहनूं बांह तो फड़ के रोकांगे, इधर ना जाओ, रुक जाएगा बेचारा। ते जे मूर्ख होएगा, तुसीं बांह तो फड़ के जिधर रोकोगे वो उधरों जाएगा। साहिब कहंदे जिहड़ा महाविकार कमाउंदा, अंधो बोलों मुगध गवार, सिरे दा मूर्ख मूढ़ है। ते की हुंदा है? हीनो नीच बुरों बुरियार। हीणियां तो हीना, नीचां तो नीच, बुरियां तो बुरियार है। बहुत बुरा है। क्यों? ये गल चेते रखियो। एक नुकता कहां तुहानूं संपन्नता दे नेड़े जाके, कि साध संगत जी, हनेरा ते चानन, हनेरा मगरों दींदा, चानन भी दींदा। हुण जिहदे कोले रोशनी वेखण दी अख नहीं, उहनूं हनेरा नहीं दिसेगा। बेनती की करनी चाहुंदा जी, समझ ही आउंदी है ते समझ के पता लगदा है मैं ना समझ हाँ। शायर तुसीं शायरां कोलों सुणदे हो कि इल्म इस करके पढ़िया सी कुछ जानना है, सोचा था किश जानेंगे, ते की जानिया? जान जान के जे जाना कि ना जाना किश भी। ते एक फिलोसफर ने कहा है, कहंदा जदों मैं बच्चा सी मैं कहंदा सी मैं सब कुछ जानदा, जदों मैं जवान हो गया उदों मैनूं आए लगा मैं कुछ क जानदा ते कुछ नहीं जानदा। कहंदा जदों मैं बजुर्ग हो गया हुण पता लगा मैं ते कुछ भी नहीं जानदा। ये उम्र की गल नहीं कीती उहने, जदों बच्चियां वाली सुरत है। अज्ञानी कहंदा मैं बहुत कुछ जानदा, बच्चा अज्ञानी उहने दुनियावी विद्या थोड़ी सीखी है जी। जिद्दे ऐन गूढ़ हो गया ज्ञान विच, रब्बी ज्ञान बुजुर्ग हो गया, जिन्हों शेख शादी ने कहा ना कि बुजुर्गी बाकल, उदे पता लगा भी मैं तो कुछ भी नहीं जानता। इसलिए साध संगत जी, जिहड़ी समझ है वो दस ली, तू ना समझ है। बुरियाई का भी उदे पता लगता जिद्दे चंगियाई करन लग जाता,
बुरों बुरियार नी धन कहो धन नाम प्यार निर धन दा धन की उहदा नाम नाल प्यार हो जाता ਉਹਨੂੰ पता लग जाता कि नहीं बन जिया कांसी तांबा कि नहीं लौंग सुपारी संतो बन जिया नाम गोबिंद का ऐसी खेप हमारी हीरा हाथ चढ़िया नरमोलक छूट गई संसारी नाम प्यार ਇਹੋ ਧਨ ਸਾਰ ਹੋਰ ਵਿਖਿਆ ਸ਼ਾਰ। ਪਹਿਲਾ ਸਾਰ ਆਇਆ ਸੱਸੇ ਨਾਲ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਦੀ ਟੌਪ। ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਛੱਛੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਰ, ਸ਼ਾਰ ਮੀਨ ਹੁੰਦਾ ਸਵਾਹ, ਸਵਾਹ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਾ ਹੋ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਧਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਹ ਹੈ, ਉਹ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਰਥ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਟੁਕਿਆ ਸੁਣਿਓ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਾਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਲਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਟਿਕ ਜਾਏ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਨੈਵੀਗੇਟਰ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਚੱਲੇ ਉਦਾਂ ਜ਼ਰੀਰ, ਮਨ ਉਦਾਂ ਚੱਲੇ। ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਦੋ ਤਿਆਗੈ ਖੋਜ ਹੈ, ਪਦ ਨਿਰਬਾਨਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਖੇਲ ਕਠਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਨਾ। ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਦੇਵੈ ਤਿਸ ਕੋ ਜੈਕਾਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਦਾਤਾ ਇਹ ਤਰੁੱਠ ਕੇ ਦਾਤ ਦੇ ਦੇਵੇ ਉਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਤ ਪਤ ਹੋਏ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇਂ, ਜਿਹਦੇ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇਂ, ਉਹੀ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਰਮ ਜਾਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਨਕ ਨਾਵੈ ਬਾਝ ਸਨਾਤ ਖਸਮ ਸਾਰੈ ਤੇ ਕੰਮ ਜਾਤ। ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ ਹੈ, ਜਾਤ ਪਤ ਹੋਏ, ਤੇਰੇ ਬਖਸ਼ਿਆਂ ਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਕਹੈ ਕਹਾਵੈ ਸੋਏ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਂ ਬੁਲਾਵੇ ਹੈ ਤਿਉ ਬੋਲ ਹੈ ਸੁਆਮੀ, ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਹਮਾਰੀ, ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮੂਲ ਭਾਵ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਮੁੱਠੇ ਨਾ ਠੱਗੇ ਜਾਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਠੱਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਰੇ, ਤੂੰ ਕੀ ਲੈਣ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂ ਸਮਾਂ ਵੇਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਆਈ। ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਸਤ ਕਰਕੇ ਰਹਿ, ਦੁਨੀਆ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੇ। ਜੇ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਆਪਾਂ ਸਮਝਿਆ, ਜੈਸੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਵ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਸਮਾਪਤੀ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲਾਂ ਦਾਸ ਦੀਆਂ ਸਮਝ ਕੇ ਛੱਡ ਦੇਣੀਆਂ, ਬਚਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਣ ਕੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਤੇ ਵਸਾ ਲੈਣੇ, ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸਣੀਆਂ ਜੋ ਹੋਵੇ। ਸਾਹਿਬ ਸੁਮੇਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪ ਰੱਬ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਦਬ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮਿਲੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਿਆਂ ਕਰੀਏ। ਅਦਬ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। This program is sponsored by a name you can rely upon, Simco.